जे भगवान को आम भूली जाइए तो आम निजर प्रभु आमर निज मालिक आमर निजर पिता आमर निजर पति तांको आम भूली हेतु यही जगत में आम पड़ जाइए दुखालय बोली कहुचे दुखर जगत ये भगवान गुरुवा आम दुख पाई कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तार देह संसार आदि दुख संसार में कौ मैंने सुखरे अच्छा कौ मैंने संसार सुखरे अच्छा केते जन संसार सुखरे अच्छा यही सुख समस्त दुख ये दुखालय सुख कौट आस समस्त दुखर अच्छा तेणु जितेबाला कृष्ण को आम भूली जाइए आम संसार दुख भितर पड़ू कृष्ण बोले से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तार देह संसार आदि दुख कृष्ण भूलिक आम कौन कर आम निजे भोगी आम भगवान होते भगवान बर्तमान कड़ी जुगे भावुं 2 मास 3 वर्ष गोटे भगवान भावुं कड़की भगवान केते भगवान सब भावुं आ से भगवान भगवत्ता जेल में धरा पड़े जेल में सब ठगा होते भगवान सब भावुं बर्तमान कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तार देह संसार आदि दुख कृष्ण बोली से ही जीव भगवान करे जिते आम भगवान भूलुचु माया सेते बेक धरिकी चिपुची तुम निज मालिक होगा चाहूँ भोगे चाहूँ अधिक दुख निकट माया तार झापटिया पिशाची पाइले जन मति छन्न है पिशाची माने जमती प्रेत प्रेत आत्मा जमती गोटे शरीर भितर प्रवेश कले जमती गोटे प्रत्येक मैंने जो मरी जाइए अतृप्त आत्मा जार अच्छी से तार आत्मा तृप्ति है सुइसाइड कर दौड़ी दे तेणु सी जो अतृप्त आत्माटा से गोटे स्पिरिट रही सूक्ष्म शरीर में से प्रवेश कर गोटे स्थूल शरीर में प्रवेश करके जो अतृप्त अच्छे से तृप्ति करने चाहे तो से गोटे दुर्बल शरीर खोजुची ता भीतर पशि तेणु जिते से दुर्बल स्तर व्यक्ति पाँच ता भीतर से प्रवेश करुच्चे प्रवेश करके से चाहूँगी तार जो अतृप्त कामनाटा से शरीर भीतर पशिकी तृप्ति करने से भाया बर्तमान आम मैंने समस्ते गोटे गोटे अतृप्त आत्मा अर्थात गोटे गोटे प्रेत आम मैंने समस्ते गोटे प्रेत अच्छे आप पचारे केमती आम केमी प्रेत ना आम मैंने आम निजर कथा प्रकृत कथा ना कहूँ आम से भूतर कथा कहूँ भूत जमी से अतृप्त नहीं गोटे शरीर जमी गोटे अतृप्त आत्मार कथा कही था जो अतृप्त आत्मा ता भीतर पशि ठीक से भाव में आम बर्तमान से भूतर कथा मो परिवार हूँ मो बापार अमुक मोर माँ अमुक मु चाकरी कर मोर 2टा झी अच्छा मोर गोटे पुओ अच्छा मोर व्यवसाय अच्छी मोर बुनियाद अच्छी मोर खानदान अच्छी यही भाव में परिचय दूसरी तुम पूर्व से परिचय थी तुम पूर्व जीवन से परिचय थी ना तुम्हें से परिवार जन्म होती ना तुम सहित परिचय थी तुम पिता से भाव में आसते ना सी तुम माता आसते ना सी तुम भाई होते ना सी तुम स्त्री थे पूर्वजन्म ना भविष्य में सी तुम हे गोटे दिन जाइन मरी जाइन से आउ गोटे तुम जब बह कर तुम स्त्री जा धरिक बह कर तुम्हें जब मरीज तुम स्त्री आउ जन बाहर पुरुष जब मरीज स्त्री आउ जन क्या बह केते दिन संपर्क केते दिन से संपर्क रोचे आम ये परिचय प्रकृत परिचय को आम भूली जाइए कौन आम प्रकृत परिचय व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिफिकेशन कौन आम प्रकृत परिचय आमर प्रकृत परिचय होचे आम समस्त भगवान कृष्णकर सेवक जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास आम मैंने निजर स्वरूप स्थिति की आम मैंने भूली जाइए जो आम मैंने दुख पाँच भगवान आमर मंगला कहीं जे भगवान आम मैंने जुगरे प्रत्येक जुगरे भगवान अवतार ग्रहण कर भूली जाइए आम मैंने जगत आसी पड़ीचु प्रभु भूली जाइए तो निजे आम मालिक हो कि भगवान आसिक निज सी निज मालिक बोली आमको परिचय देवाई चाहूँ गीतार कहले जे मुझे एकमात्र मालिक मुझे एकमात्र भोगी मुझे परमेश्वर मुझे तुम मंगलाकांक्षी बंधु से गीतार कहते एवं प्रत्येक अवतार से घोषणा कर विशेषकर कली जुगे से नाम रूप आसिक अवतीर्ण होती कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार नाम हईते भय सर्व जगत निस्तार नाम हईते भय सर्व
জগত কৃষ্ণ এই হচ্ছে কলিযুগের যুগ ধর্ম এবং ভগবান তাଙ୍କ দিব্ୟ ନାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆସିଲେ ରାମ ଅବତାରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ବରାହ ଅବତାରେ ହିରଣ୍ୟକଶିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହଦେବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଶେଷରେ ଆସିବେ କିଏ? କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପରେ। ମୃତ୍ସଙ୍ଗୀ ବହନି ଧନେ ପ୍ରଳୟ ଶିଖର ବାଳମ୍ ଧୂମକେତୁମୀବ କିମପି କରାଳମ୍ କେଶବ ଧୃତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଏ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା ଭାଗବତରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଗୀତା ହେଉଛି କାହାର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ? ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତ, ଏକ ନାମ ତସ୍ୟ ନାମାନି ଜାନି, ଏକ ସେବ ଦସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ଦେବା। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଗୀତ, ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଭଗବାନ ଗୀତାର 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ରୂପରେ ତାକୁ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାଟିପାରିବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଯାସକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଲିପିବଦ୍ଧ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁର ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ। ତୃତୀୟ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଭଗବାନ ଏ ଧାମରୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ମହାଜନମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା କରୁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ତାରିତରେ ଏଇ এই যে সাধু মহাত্মা মানে আসছেন সেমানে উদ্ধার করিয়া পাই, ব্রহ্মাণ্ডକୁ উদ্ধার করিয়া পাই আসছেন। ব্রহ্মাণ্ড তারিতেই ধরে জনে জনে এ বেদ পুরাণ গায় গুণ যেবা শনে। মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর, নিজ কার্য নাহি তবু যাও তার ঘর। তেমন সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত মানে, শুদ্ধ ভক্ত মানে এମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ କି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ କହିବା ଯିଏକି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଭଗବାନ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟୋ ମତ୍ତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନଂ ଅପୋହନଂ ଚ ବେଦୈ ଚ ସର୍ବେ ଅହଂ ଏବ ବେଦ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ କୃତ ବେଦବିଚ୍ଛାହଂ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି? ପଶୁର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବିଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ କୃମି ଅଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତା ଭାବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତା ଅଛି। ଆମର କିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି, ଆମର କିଏ ମିତ୍ର ହେଇଛି, ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛେ, ସେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଯିଏ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ରଖୁଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା କି ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ସେଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଟା ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖେଇବେ। ଯଦିଓ ଆମେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ତ ଭୁଲେଇବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ବାଘ ଶରୀର ପାଅ, ସିଂହ ଶରୀର ପାଅ, ମାଂସ ଖାଅ। ଯଦି ନା ଆମେ ମାଂସ ଖାଇବାନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଭଗବାନ ଭଜନ କରିବା, ନାମ ଭଜନ କରିବା, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବଂ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ କଳେବରଂ ଯ ପ୍ରୟାତି ସ ମଦ୍ଭାବଂ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଶରତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି।
ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁହୀନ ଜଗତ। ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କେହି ବନ୍ଧୁ ଆମର ନାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେ ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଡ୍। ବିପଦ ବେଳରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଉତ୍ସବେ ବେସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଯତ୍ ତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଉଛି, ବ୍ରତଘର ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସି, ଭାଇ ତୁମର ପଇସା ଦରକାର ଅଛି, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ନିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ପଇସା ରଖ। ତୁମ ପଛରେ ଫେରେଇବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ସେଟା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି, ତୁମେ କାମ କରିଦିଅ, ଉଠା କାମ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛି ବନ୍ଧୁ। ଉତ୍ସବେ ବେସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟ, ବନ୍ୟା ସମୟ, ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ। ରାଜଦ୍ୱାର ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆମର ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଓକିଲ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ କହୁଛି ଆରେ ମୋର ଓକିଲ ଚିହ୍ନା ଅଛି, ମୁଁ ତ ତାରିଖ ପକେଇଦେବି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତୋର କେସ୍ ତ ଡିସମିସ୍ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେବା, କେସ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ କେସ୍ ତାରିଖ ପକେଇ ଫଇସଲା କରିଦେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ। ଶ୍ମଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତୋଫାନ ହେଉଛି, ରାତି ଅଧରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶବକୁ ଠିକ୍ ନେଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଗଲା, ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇବା। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇମାନେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମାନେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ନା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ନିତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ବିପଦ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି, କାରଣ ଏଟା ଦୁଃଖର ଘର। କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ଆମେ ମୂଳକୁ ଯିବା ଦରକାର। ବିପଦ ତ ଆସିବ, ସେ ବିପଦ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ସେ ବିପଦର ସମୁତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ସମୁତ୍ପାଟନ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିପଦର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଜୀବନର ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ପରମ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିକି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଜଗତକୁ ଯିବା, ଆମେ ସେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ସେହି ସେ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପିତା ମାତା, ସେହି ସେ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପିତା ମାତା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଜୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପ୍ରେମ ভক্তি দাতা, সকল জন্মে পিতা মাতা সবে পায়, সকল জন্মে পিতা মাতা সবে পায়। কৃষ্ণ গুরু नहीं मिले भज यही कृष्ण गुरु नहीं मिले भज यही। तेणु से परम बंधु जे भगवान सहित आमको युक्त कराउछन्ति एवं भगवान आम सेवा करने सब प्रकार व्यवस्था कराउछन्ति। आमे किभଳି भाବରେ भगवानको स्मरण କରିକି ଆମେ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏଠି ଦୁଃଖ ପାଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ବନ୍ଧୁ।
ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପରମ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଜକୁ 540 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଯୁଗାବତାର ଏବଂ ଭକ୍ତାବତାର ଛନ୍ନାବତାର ସେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ରୂପରେ, ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏକ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିବ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ ସେ, ବା ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ ସେ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିଜେ ଆସି ଭଗବାନ ଏକଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଦୟା କରି ସୋ ପାର୍ଷଦ ସୁୟ ଧାମ ସହ ଅବତରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଦାନ ଶିଖାଏ ଶରଣାଗତି ଭକ୍ତେ ପ୍ରାଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତିର କଥା, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା। ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସବୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣରେ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ, ଭକ୍ତ ରୂପରେ। ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଉପରେ ଉଠେଇଥିଲେ। ଯେ ହାତ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ଦୁଇ ହାତରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରେଣ୍ଡର, କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ଭଗବାନ ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରଭୁ କହେ କହିଲାମ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର, ইহা জপ জ্ঞা কর করিয়া নির্বন্ধ, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বলইতে বিধি নাহি আর। কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে, অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বল বদল। ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କଳିଯୁଗରେ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଲୀଳା ଅବତାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନାମରେ ଅବତାର ଅଛି। ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ନାମ ରୂପରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ, ଅପ୍ରାକୃତ ରୂପକୁ ଆମକୁ ଆମର ଏଇ ଜଳଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ନହ ତୁମି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ବିପ୍ର ଲାଗି କର ତୁମି ଅକାର୍ଯ୍ୟ ପାର। ସେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ନାମ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନାମ ରୂପକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ନାମ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ କୌଣସି ଅବତାର ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ନାମ ଅବତାର। ତେଣୁ ସେ ନାମ ଅବତାର ଶରଣାଗତିର କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଗତ 3 ତାରିଖରେ ପାଳନ କଲୁ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟକର ବିଧି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯାହା, ଏମାନେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ କିଭଳି ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ସୁଗମ ପନ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, स्तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव ईदृशी यहाँ जनिरानुरा। नामरे केते शक्ति, भगवान जी शक्ति समस्त शक्ति नाम केवल एटा कथा नुह, ये नामर केते शक्ति। हनुमान पत्थर देखिले राम जिते सेतु बंध तैयारी नल नील पत्थर लिखुले राम, से पत्थर भासुला समुद्र में, किंतु निजे रामचंद्र महाप्रभु पत्थरटा पकड़े पत्थरटा पड़गला।
ହସି ସମସ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଦେଖି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା ଯେ ଏମାନେ ରାମ ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପଥରରେ, ସେ ପଥର ଭାସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ପଥରଟା ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପଥର। ତାର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନାମର ଶକ୍ତି କେତେ। ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହରେ ନାମ ହରେ ନାମୈବ କେବଳଂ କଳୌ ନାସ୍ତୈବ ମତି ଗମ୍ୟତେ।